ویلکم بیک ناظرین. ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان آخر ایسے کون سے مسائل ہیں جس کی وجہ سے $800 ملین کی فوجی امداد امریکہ نے کہا ہے کہ وہ فی الحال روک رہے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، مسائل کہاں پہ پن ڈاؤن کریں گی آپ؟ ارشد، مسائل کا بیسک جو روٹ کاز ہے نا، ہمارے انٹرسٹ فرق ہے امریکہ سے اس علاقے میں، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ امریکہ کا اور یہ میں 9/11 کے بعد شروع دن سے میرا پوائنٹ یہ رہا ہے کہ امریکہ کا ایک جو ایجنڈا آپ کے نیوکلیئر ایسٹ سے، دوسرا کہ آپ کی جو ملٹری ایز این انسٹیٹیوشن ہے اس کو ڈس انٹیگریٹ کریں. سوال جو اٹھتا ہے کہ ہماری فوج اور ہماری سیاسی قیادت امریکہ کی گیم کیوں کھیلتی آئی ہے؟ قصور تو ہمارے لوگوں کا ہے نا. اور کس لیے؟ جب آپ کی فوج کو ملٹری امداد کی اسٹریٹجک ویپنز کی نہیں ضرورت تھی، کیوں مشرف نے یہ کیا؟ اور کوئی رائٹنگ میں اگریمنٹ نہیں ہے. اگر آپ کی رائٹنگ میں اگریمنٹ ہوتی تو امریکہ آج آپ کو بلیک میل نہ کرتا اس طرح کہ جی 800 روک دیا یہ، کیونکہ پھر آپ انٹرنیشنل کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں. لیگل سینکٹیٹی ہوتی ہے ریٹن اگریمنٹس کی. کوئی اگریمنٹ ان رائٹنگ نہیں ہے. یہ شروع میں جو بات اٹھی تھی کہ پرسن ٹو پرسن امریکنز ڈیل کرتے ہیں کہ علیحدہ علیحدہ فوجی لیڈرشپ سے ملیں گے، ان سے ویلنگ ڈیلنگ کریں گے، سیاسی قیادت سے علیحدہ ویلنگ ڈیلنگ کریں گے، میڈیا میں بے تحاشا پیسہ انہوں نے اب ڈبو دیا ہے، سول سوسائٹی سے علیحدہ وہ خریدنے کی کوشش کریں گے. آپ دیکھیں نا ہمارا ایون جو شکل ہے ہماری انسٹیٹیوشنز کی بدلتی جا رہی ہے، فرام دا مائکرو ٹو دا میکرو لیول. فوج کی تو اب یونیفارم تک امریکنائز ہو گئے. کتنی پوائنٹ یہ ہے کہ کوئی انسٹیٹیوشنل اور ایٹ دا اسٹیٹ لیول پالیسی ہماری نہیں ہے ٹو ڈیل ود امریکہ. اور ہماری کیا ایسی افغان پالیسی ہوگی، ہماری کیا اینٹی ٹیرر پالیسی ہوگی جو ہماری اپنی ہو، تاکہ ہم امریکنوں کو کہیں یہ ہماری پالیسی ہے. اس پہ پوری اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کی اور پولیٹیکل ملٹری لیڈرشپ کی اگریمنٹ ہے. یہ ہے ہی نہیں. تو کل کو وہ زرداری سے مل کے کوئی کنسیشن لے لیتے ہیں، کیانی صاحب سے مل کے کوئی اور کنسیشن لے لیتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں میڈیا کا حال آپ کو بھی پتہ ہے. ایک پروگرام آپ کو اس پہ کرنا چاہیے. ہارون رشید صاحب نے کہا ہے کہ وہ آئیں گے اس پروگرام میں، خاص طور پہ اس پہ کریں گے. ہارون رشید صاحب، ڈاکٹر مزاری کہہ رہی ہیں فوجی اور سیاستدان امریکی کھیل کھیلتے رہے، آخر کیوں؟ دوسروں کے کھیل کس لیے کھیلے جاتے ہیں؟ یہ تو ایک نفسیات کا اور فلسفے کا سوال ہے، یہ سیاست کا تو سوال ہی نہیں ہے. جب لوگ کمزور کردار کے ہوتے ہیں، منصب کے آرزومند ہوتے ہیں، اقتدار کے خواہاں ہوتے ہیں، تو ان کی کوئی ویلیوز نہیں ہوتی ہیں. اور جس کی کوئی ویلیوز نہیں ہے اس کی کوئی کمٹمنٹ بھی نہیں ہوتی ہے اپنی قوم کے ساتھ. یہ جو الیکشن ہے 2008 کے، کیا آپ نہیں جانتے یہ کس طرح ہوئے؟ کس طرح مختلف سیاسی جماعتوں کو خریدا گیا، کس طرح NRO آیا، کس طرح نواز شریف نے 2 بار بائیکاٹ کا فیصلہ کیا، کس طرح رچرڈ باؤچر، نگرو پانٹے اور برٹش ہائی کمشنر کے کہنے پہ پھر اس میں شریک ہونے کا فیصلہ کیا. تو یہی تو ساری چیزیں ہیں سمجھنے کی. اور ملک کو سیاسی تبدیلی درکار ہے، ایسی پولیٹیکل لیڈرشپ درکار ہے جس کی کمٹمنٹ اپنی ملک کے ساتھ ہو، اپنی تہذیب، تمدن، تاریخ اور روایات کے ساتھ ہو. یہ تو ایک کاغذی سے لیڈر ہیں، جعلی طریقے سے جو خود فوج ہی نے پیدا کیے ہیں اور معاشرے کی جہالت کی پیداوار ہیں. ان پہ آپ بھروسہ کر سکتے ہیں؟ شاہد خاقان عباسی صاحب، نواز شریف صاحب کا تو بڑا کلیئر سٹینس ہے. کئی دفعہ انہوں نے خاص طور پہ نیوکلیئر بلاسٹ کی صورت میں ہی ڈیفائڈ دا میکنزم. ہارون رشید صاحب کہیں 2008 کے الیکشن میں برٹش فارن آفس کے کہنے پہ وہ ایگری کر گئے تھے. ہمیں اپنی جو بھی ایشوز ہوتے ہیں ہمیشہ کہتے ہیں اس کے پیچھے امریکہ ہے، اس کے پیچھے برٹن ہے، کہ ہمارے الیکشن بھی وہ کرواتے ہیں، ہمیں گورنمنٹ بھی وہ بناتے ہیں. تو یہ ایک بڑی خام خیالی ہے اور غلط فہمی ہے کافی لوگوں کو. اس سے پہلے آپ نے خود ہی کہا پولیٹیشنز، انٹیلیجنس ایجنسیز، بالکل ہوتا ہے، لیکن ہمیں بھی اپنے پیروں پر کھڑا ہونا سیکھنا پڑے گا. جب آپ 65 سال کھڑے نہیں رہے تو آج آہستہ آہستہ آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا. اب $800 ملین اگر نہیں آئیں گے تو کوئی فرق پڑے گا؟ کچھ نہیں پڑے گا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں یہ 800 ملین میں آپ کہہ دیں کیری لوگر بھی ہمیں نہیں چاہیے، بڑا اچھا یہ کنسنسس سے آپ آج کہہ دیں، یہ ایشو بھی ختم کر دیں. فوج کو فرق پڑے گا؟ کسی کو فرق نہیں پڑے گا. ڈاکٹر صاحب فرق پڑے گا؟ نہیں، میں تو کہتی ہوں it's a blessing in disguise. اور اصل ایشو یہ ہے کہ ہم کیوں انڈیویجولز کو دیکھتے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ چاہے لیڈر کمزور ہو کچھ ہو، انسٹیٹیوشنز ہماری سٹرونگ ہونی چاہیے. پارلیمنٹ انسٹیٹیوشن سٹرونگ ہو، اس کی جو اکاؤنٹیبلٹی، پارلیمنٹری اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے کمیٹی سے اور سارا کچھ وہ سٹرینتھن کریں. آپ وی آر آلویز لوکنگ فار سیویئرز کہ جی آج یہ سیو کر دے گا ہمیں، دوسرے دن وہ سیو کرے گا. خدا کے واسطے آپ لیڈرز کو نہ دیکھیں، آپ انسٹیٹیوشنز کو سٹرونگ کریں تاکہ انسٹیٹیوشنلائز
फैसले हो, डिसीजन मेकिंग हो, एक तौर तरीके से प्रोसीजर्स के तो हो। ये ना हो कि जी इंडिविजुअल की फैंसी, आज ही मुझे हिलरी क्लिंटन का मैनरिज्म अच्छा लगा तो मैंने उसको हाँ कह दिया किसी चीज पे, आज मुझे पेनेटा के साथ मेरी रिएक्शन है तो मैं उसका आई कांट गेट ऑन विद हिम। हमें, और अमेरिकन इसको एक्सप्लॉइट करते हैं और फिर वो क्या करते हैं, वो कहते हैं हाँ हम तो आपके साथ, उनके इंडिविजुअल्स क्या कहते हैं, चाहे ओबामा हो चाहे पेनेटो की, हम तो आपको ये करना चाहते हैं लेकिन हमारा एक प्रोसीजर होता है, हमारी कांग्रेस होती है, वो नहीं आपको वो कंडीशनैलिटीज लगाती है, वो ये गेम खेलते हैं। और हम ना अपनी पार्लियामेंट को स्ट्रांग करते हैं, ना हमने अपनी पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी को स्ट्रांग किया, और इंस्टीट्यूशन जो स्ट्रांग है उनको हम डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं फ्रॉम विद इन। हर चीज अमरीकियों को ब्लेम नहीं करनी चाहिए, ये सिर्फ हमें रिकग्नाइज करना चाहिए। अमरीकी एजेंडे के तहत नहीं हो रहा। अमेरिका तो आप बेवकूफ क्यों बन रहे हैं अमेरिका के, आप अमेरिका को अपोज क्यों नहीं करते? मेरे ख्याल में तो, और मैं ये पिछले 30 साल से कहती आ रही हूँ, बल्कि एवर सिंस जब मैं इस फील्ड में आई हूँ, कि अमेरिका हमारा दोस्त मुल्क कभी नहीं हो सकता। एट बेस्ट आपकी क्विड प्रो को डीलिंग आप कर सकते हैं, एट वर्स्ट वो आपका दुश्मन होगा, क्योंकि अमेरिका का एजेंडा इस इलाके में, जो स्ट्रेटेजिक एजेंडा है, वो पाकिस्तान को वीक और करेगा और वो इंडियन हेजेमनी लाना चाहता है। इस वास्ते जब हमारे एम्स ही सही नहीं, फर्क है, तो हम कैसे एलाइज हो सकते हैं? हारून रशीद साहब, $800 मिलियन की फौजी इमदाद रोकने से पाकिस्तान की फौज को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, मुझे नहीं पता, ये तो एक्सपर्ट्स का काम है मुतय्यन करना, लेकिन ये कोई $800 मिलियन को इतनी बड़ी रकम नहीं है। ये अफगान ट्रांजिट ट्रेड से आप रिकवर कर सकते हैं, उसमें जो ज़ाया हो रहा है, टैक्स कलेक्शन बेहतर बना के कर सकते हैं। असल मसला ये है ही नहीं, असल मसला ये है कि गवर्नेंस नहीं है। गवर्नेंस क्या होती है? लॉ एंड आर्डर ठीक किया जाए, पुलिस मेरिट पे काम करे, उससे सियासी इस्तेहकाम पैदा होता है, उससे माशी तरक्की का आगाज़ होता है, टैक्स कलेक्शन ठीक होती है। आप अपनी टैक्स कलेक्शन को 3,000 अरब रुपए तक आसानी से बढ़ा सकते हैं ग्रेजुअली। अमेरिका पे डिपेंड करके ना अपनी मईशत ठीक कर सकते हैं। मैं डॉक्टर शीरी मज़ारी से एग्री करता हूँ, ना हमारे दिफा का इन्हिसार उस पर है। और फ़ौजें वैसे भी मुल्कों की हिफाजत नहीं किया करती, इस ज़माने में कौम मुल्क की हिफाजत किया करती है। ज़रूरत है कौम को उस कम अज़ कम इत्तफाक राय पैदा करने की जो पॉसिबल होता है। 100% इत्तफाक राय कभी पॉसिबल नहीं होता। और मीडिया में और सियासी जमातों में और कौम में कोहिजन पैदा करने की और पॉलिसियाँ बना करती हैं पार्लियामेंट में, जब दुरुस्त पॉलिसियाँ बनानी हो। न सियासी जमात पार्लियामेंट चाहती है पार्लियामेंट पॉलिसियाँ बनाए, न फौज ये चाहती है कि पार्लियामेंट पॉलिसियाँ बनाए, और ख़ुद पार्लियामेंट ये नहीं चाहती है। पार्लियामेंट एक मोहताजों का टोला है, इसमें खाल खाल कोई खुददार आदमी है। और जब तक ये देखो, सारी दुनिया में क्या होता है, पार्लियामेंट पॉलिसियाँ बनाती है, कैबिनेट उसे नाफज करती है, अदारे उनके साथ चलते हैं, कोहिजन होता है आर्मी में और पार्लियामेंट में, काबीना में, पॉलिटिकल लीडरशिप में। हमारे यहाँ चूंकि इस तरफ तवज्जो नहीं दी गई है, और इसलिए नहीं दी गई है कि नई कौमें इन मसाइल से गुजरती हैं। मगर अब डिबेट बहुत हो चुकी है, अब अमली इक़दाम करना चाहिए, कोई खुददारी का मुजाहरा करना चाहिए, ब्लैकमेल अमेरिका से नहीं होना चाहिए। अब खड़े हो जाएं, बिल्कुल अब खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएंगे तो रास्ता निकलेगा। हारून रशीद साहब, मैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब से भी यही सवाल पूछता हूँ। जब अमेरिका के साथ 9/11 के बाद ताल्लुकात हमारे उस्तवार होने शुरू हुए तो 12 में कहा गया कि अमरीकी इमदाद आएगी, दूध और शहद की नहरें बहेंगी। किधर गई वो दूध और शहद की नहरें? देखिए, ताल्लुकात उस्तवार नहीं हुए, हमने अपने मुफादात का सौदा कर दिया, ये बुनियादी बात है। और अमेरिका के अपने मुफादात हैं, वो आपकी वीकनेस को एक्सप्लॉइट करेगा, उनको हक भी बनता है। अगर आप वीक हैं, आप डिवाइडेड हैं, आपको एक्सप्लॉइट करेंगे। क्या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी, हमारी फौज ये नहीं कह सकती कि हम खुद कोई फैसला करने के काबिल नहीं है, जो हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी वही फैसला हम करेंगे? आपके 90% इश्यूज यहीं पर खत्म हो जाते हैं। हुकूमत जो भी हो, जितनी भी करप्ट हो, जो भी हो, जब तक पार्लियामेंट्री ओवरसाइट नहीं होगी, आइन के मुताबिक फैसले नहीं होंगे, आपकी इंटेलिजेंस खुद फैसले करेगी, आपकी फौज खुद फैसले करेगी, ये हालात ऐसे रहेंगे। लेकिन भाई साहब, आप को पता है कि फौज अब तो ये कहती है कि हम तो, आपके एयरफोर्स चीफ ने कहा है हमारे पास टेक्निकल कैपेबिलिटी है ड्रोन करने की, गिराने की, लेकिन जब सिविल लीडरशिप हमें इजाजत देगी तो फिर हम करेंगे। माजरत से इस बात से इख्तिलाफ करूंगा। क्या आप कैपेबिलिटी नहीं है? तो एयर चीफ को नहीं पता कैपेबिलिटी है? नहीं है, आपके अपने बेसिस से वो ड्रोन उड़ रहे हैं, आप उनको गिरा सकते हैं। आप वो बेसिस वापस ले लेना, बेसिस वापस ले लें। नहीं ले रहे ना आप, तो ये तो सिविलियन बेसिस सिविलियन लीडरशिप कंट्रोल में नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ, इस मुल्क में बहुत सी चीजें जो हैं
وہ सिविलियन लीडरशिप कंट्रोल नहीं कर। और इंटरेस्टिंग बात बड़ी अच्छी है जो हम पार्लियामेंट्री ओवरसाइट की बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल आई एग्री विद यू, लेकिन आपको पता है कि 73 कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन नहीं है कि जो हम फॉरेन एग्रीमेंट करते हैं वो पार्लियामेंट रेटिफाई करे। कैबिनेट के पास है कि प्राइम मिनिस्टर साइन करे, कैबिनेट रेटिफाई करे, या कैबिनेट प्राइम मिनिस्टर को पावर दे दे टू रेटिफाई। जब केमिकल वेपन्स ट्रीटी पाकिस्तान ने रेटिफाई की थी किसी को पता ही नहीं था आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट। ये एक 73 कॉन्स्टिट्यूशन का इतना बड़ा फ्लॉ है कि पार्लियामेंट को डिप्राइव कर दिया गया है ये बड़ी क्रिटिकल फॉरेन पॉलिसी इशू से कि कोई ट्रीटी पार्लियामेंट को रेटिफाई करने की जरूरत नहीं है, कोई फॉरेन एग्रीमेंट, इंटरनेशनल एग्रीमेंट। और मैं समझती हूँ जब 18th अमेंडमेंट ये सारा हो रहा था तो ये इशू क्यों नहीं उठाया गया, क्योंकि हमें नहीं पता हुकूमत जो भी है, सिटिंग हुकूमत स्पेशली सिविलियन भी, कि क्या वो बाहर के मुल्कों के साथ एग्रीमेंट्स करती है और किस तरह रेटिफाई होती है, क्योंकि 73 कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन ही नहीं है कि पार्लियामेंट, और मोस्ट डेमोक्रेसीज में होता है, देखिए ना सीटीबीटी कांग्रेस ने रिजेक्ट की, ये पार्लियामेंट जो होती हैं वो रेटिफाई करती हैं इंटरनेशनल जी ये सही बात है, ये एक अनोमली है तो दूर होना चाहिए था, नहीं किया गया। लेकिन ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारे हालात को खराब कर रही है, ये होना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। असल में इशू वो है जो हमारे वर्बल एग्रीमेंट्स हो जाते हैं, जो हमारी कमिटमेंट्स हो जाती हैं। आइन में ये एक चीज नहीं है शायद खाकान अब्बासी साहब, तो फिर मसला आपकी सारी इस वक्त जो अमेरिका से रिलेशनशिप है वो जनरल मुशर्रफ की वर्बल कमिटमेंट पे चल रही है, उसको अब जैसे मर्जी इंटरप्रेट कर लें, जी जो भी एग्रीमेंट है उसके बाद भी, तो ये इन चीजों को खत्म होना चाहिए। नाज़रीन यहाँ पे हम एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।